اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ خواتین و حضرات، شہدائے کربلا میں سے ایک کردار شہید جناب قیس نصرانی بھی تھے۔ آج ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ خواتین و حضرات، دریائے فرات کے کنارے انتہائی شمالی جانب ایک جھیل بہتی ہے جسے بحیرہ اسد کہا جاتا ہے۔ اب یہ عراق کی سرحد میں ہے۔ اس جھیل کے مشرقی جانب ایک شہر صابور آباد ہے۔ یہاں کی نہر صابور بڑی مشہور تھی۔ اس شہر سے تھوڑی دور نہر صابور کے ساتھ ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے رم۔ اس وقت اس قصبے میں عیسائی آباد تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے علیحدہ ایک قصبہ آباد کیا ہوا تھا۔ یہاں کا ایک گرجا گھر اس علاقے میں بہت مشہور تھا۔ اس قصبہ رم کے ایک تاجر کے گھر میں جناب قیس کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد کو عبد المسیح کہا جاتا تھا۔ تجارت پیشہ ہونے کے باوجود ان کا مذہب سے کافی لگاؤ تھا۔ اپنا مال گرجا کی خدمت میں بے درے خرچ کیا کرتے تھے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو گرجا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جب یہ راہب سے قسیس کے عہدے تک پہنچ گئے تو مسیحی قوانین کے مطابق ان کو اپنا وطن چھوڑ کر فلسطین میں بیت اللحم میں جانا پڑا، جہاں انہوں نے 20 سال گزارے۔ جتنا عرصہ یہ بیت اللحم میں قیام پذیر رہے، ان کے دل میں چونکہ خدمت خلق کا شدید جذبہ تھا، اسی لیے یہ زائرین کی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے اور خصوصاً جراحت کے میدان میں انہوں نے کافی ترقی کی۔ فلسطین کے چند مشہور جراحوں میں ایک نام جناب قیس کا بھی تھا۔ یہاں ان کا معمول تھا کہ ہر روز بیت اللحم جا کر دعا کرتے، جو کہ بظاہر حضرت عیسیٰ کا مقام ولادت سمجھا جاتا ہے۔ مسلسل 20 سال یہی دعا مانگتے رہے کہ خالق اپنے پیاروں میں سے مجھے وہ مقام عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا ہو۔ پھر 60 ہجری کا زمانہ آ گیا۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو انہوں نے حسب معمول گریہ و زاری سے دعا مانگی۔ جب دعا کر کے واپس بیت اللحم سے ملحقہ اپنے حجرے میں آئے جہاں 20 سال سے قیام پذیر تھے، تو رات کو نیم خواب اور نیم بیداری میں انہیں جناب عیسیٰ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عالم خواب میں انہیں فرمایا کہ تیری دعا منظور ہو گئی ہے، اب اپنے مقصد کو پانے کے لیے تم شام چلے جاؤ۔ صبح جب جناب قیس بیدار ہوئے تو انتہائی خوش انہوں نے تیاری کی اور ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ جس وقت یہ دمشق پہنچے تو جناب قیس نے مسجد اموی کے ساتھ متصل ایک پرانے کلیسا میں قیام کیا، مگر ان پر اپنے مقصد کو پانے کا ایک جنون طاری تھا۔ دمشق آ کر سارا دن آپ دمشق کی گلیوں میں عالم جنون میں چکر لگاتے رہتے کہ مجھے دمشق آنے کا حکم تو دیا گیا ہے، مگر یہ تو نہیں بتایا کہ مجھے یہ سعادت کس طرح اور کہاں سے حاصل ہوگی، اور میں نے دمشق آ کر آخر کرنا کیا ہے۔ رات کو جب واپس آتے تو پھر صلیب کے سامنے دعا کرتے، خداوند یسوع مسیح مجھے یہ تو آگاہ فرمائیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک رات انہیں پھر جناب عیسیٰ کی زیارت ہوئی اور حکم ملا کہ کل یہاں سے ایک قافلہ کوفہ جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ کوفہ جاؤ۔ یہ خوش ہو گئے کہ چلو کوئی حکم تو ملا۔ اس وقت شام سے ایک فوجی قافلہ کوفہ جا رہا تھا۔ یہاں کوفہ میں کوفی اور شام مل کر جنگ کا اہتمام کر رہے تھے کیونکہ امام حسین روانہ ہو چکے تھے، اور جامع مسلم کی تحریک اختتام کے قریب تھی کیونکہ تمام کوفی ابن زیاد ملعون کے ساتھ مل گئے تھے۔ مگر جناب قیس ان ساری باتوں سے بے نیاز اپنے مقصد کی جستجو میں دیوانہ وار گلیوں میں چکر لگاتے رہتے اور بار بار عرض کرتے، خداوند یسوع مسیح میں یہاں پہنچ گیا ہوں مگر میرا مقصد مجھے حاصل نہیں ہو رہا۔ آخر کار محرم کا چاند نظر آیا۔ اس وقت جناب قیس کو 3 مرتبہ جناب عیسیٰ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ قیس تم اب یہاں سے کربلا چلے جاؤ کیونکہ اب تمہاری منزل قریب آ چکی ہے۔ اب جناب قیس کو سمجھ تو نہ آیا کہ مجھے کربلا جانے کا حکم کیوں دیا گیا، اور وہ یہ سوچتے کہ کربلا میں مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہے، اس کا میرے مقصد سے کیا تعلق ہے۔ مگر آپ حکم کی تعمیل میں اگلے دن ایک پیشہ ور جراح اور طبیب کی حیثیت سے کربلا پہنچ گئے۔ خواتین و حضرات، آ گئی شب عاشور۔
कैस हस्ब मामूल अपनी दुआ मांग कर सो गए। रात को उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा कि मैदान करबला में सहरा नहीं बल्कि एक नहायत खूबसूरत बाग है। इस गुलिस्तान के दरमियान एक वसी व अरीज सब्ज़ाज़ार है जिसमें लातादाद मलाकूत व करोबियाँ 1,24,000 अम्बिया जमा हैं, मगर सब ने सोग का स्याह लिबास पहना हुआ है और इस बाग में ताज़ियत के लिए सफ़े मातम बिछी हुई है। रसूल पाक तशरीफ़ फरमा हैं और सारे अम्बिया और रसूल पाक से इमाम हुसैन की शहादत पर ताज़ियत कर रहे हैं और सभी सोगवार हैं। उस वक्त जनाब कैस ने देखा कि जनाब ईसा और उनकी वालदा हज़रत बीबी मरियम ने आकर रसूल पाक को पुरसा दिया और पुरसा देने के बाद जनाब ईसा ने कैस से मुखातिब होकर फरमाया कि ए कैस, कल तू हमें शहनशाह अंबिया के सामने शर्मसार न करना। लेकिन आगे उन्होंने कोई वजाहत ना की। इसके बाद जनाब मरियम जनाब कैस के करीब तशरीफ़ लाईं और फरमाया, कल तेरे इम्तिहान का दिन है, तेरे मकसद की तकमील का दिन है, मगर ख़याल रखना कि तू हमें मलकाए आलमीन के सामने शर्मसार न करना और हमारी लाज रखना। जनाब कैस रोते हुए बेदार हो गए। सुबह के वक्त जंग शुरू हुई। अब जनाब कैस खुश भी थे और परेशान भी। सारा दिन जंग होती रही मगर आप अपने खैमे से बाहर ना निकले। ज़ोहर के वक्त एक ज़ख्मी के इलाज की गर्ज से लश्कर यजीद की तरफ से आपको बाहर बुलाया गया। जनाब कैस ने सोचा कि ये लोग हज़रत मोहम्मद की उम्मत हैं, अगर मैं इनकार कर दूं तो शायद हज़रत ईसा शर्मसार हों। ये सोच कर जल्दी से इलाज के लिए चल दिए, मगर इलाज के बाद शदीद मायूसी के आलम में वापस आ गए। इधर दूसरी तरफ सब लोग उमर इब्ने साद मलून को इमाम हुसैन को कत्ल करने से जवाब दे गए थे, क्योंकि जो भी आपको कत्ल करने आपके करीब जाता उस पर ऐसी हैबत तारी होती कि वो अपनी तलवार वहीं फेंक कर भाग आता। जनाब कैस ज़ख्मी का इलाज करके वापस आ रहे थे तो उमर साद मलऊन की नज़र आप पर पड़ी और आपको पादरियों के हुलिये में देखकर समझ गया कि आप नुसरानी यानी ईसाई हैं। इसलिए उसने फ़ौरन आपको अपने पास बुलवाया और कहा कि एक छोटा सा काम तुमको करना है, बदले में मैं तुम्हें इतना माल दूंगा कि ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए काफ़ी है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि उस शख्स का सर तन से जुदा करना है, वो पहले ही ज़ख्मों से चूर है, इसलिए तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। जनाब कैस ने कहा कि सारा काम तो तुमने खुद कर लिया है, वो शख्स तो अब गनूदगी के आलम में बैठा है, उन्हें कत्ल करना ही बाकी रह गया है, ये काम तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते। उमर इब्ने साद ने कहा, ये काम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम कलमा गो हैं और तू नुसरानी। जनाब कैस ने सोचा कि शायद मुसलमान को शहीद करते हुए शर्म महसूस करते होंगे। फिर इन्हें अपना ख्वाब याद आ गया और सोचा कि कहीं मेरा इनकार ही जनाब ईसा और उनकी वालदा के लिए शर्मिंदगी का बायस न बन जाए। इसलिए उमर इब्ने साद मलऊन की बात मानकर चल दिए। कत्ल करने के लिए उमर इब्ने साद मलऊन ने अपना एक खंजर आपके हवाले किया। जनाब कैस इमाम मज़लूम के करीब पहुँच गए तो इमाम हुसैन ने सर ऊपर उठाया और कैस की जानिब निगाह करके फरमाया कि कैस हो, आखिर आ ही गए, हमें काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार था। जो ही जनाब कैस ने अपना नाम सुना तो उनके हाथों से खंजर गिर गया। फ़ौरन करीब आकर पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ, हम तुझे भी जानते हैं, तेरे वालिद अब्दुल मसीह को भी जानते हैं, बल्कि तेरे आबाओ अजदाद को भी जानते हैं और अज़ल के फ़ैसलों से भी वाकिफ़ हैं। ये सुनते ही कैस इमाम के कदमों में गिर पड़े और कहा कि आप अपना तारुफ़ करवाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुबाहले के रोज़ पैगम्बर खुदा के साथ 2 कमसिन मासूम बेटे भी थे, उनमें से एक हम हैं। जनाब कैस ने कहा कि आका, आपका फरमान ऐन हक है, मगर मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि क्या कल रात वाला ख्वाब भूल गए हो? क्या तुम्हें हज़रत ईसा की नसीहत याद नहीं? हमें तो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार था। अब जनाब कैस के सामने अपने ख्वाब की मुकम्मल ताबीर आ चुकी थी। गिरिया किया और आपसे जहाद की इजाज़त ली। जैसे ही इजाज़त मिली, जनाब कैस ने सामने ही से गिरी हुई एक तलवार उठाई और लश्कर शाम पर हमला कर दिया। जनाब कैस ने 3 बार लश्कर शाम पर भरपूर हमला किया, लेकिन हर बार आपको एक भी ज़ख्म न आया। आपने वापस आकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि मौला, मुझे एक भी ज़ख्म नहीं आया, इसकी वजह क्या है? फरमाया, ए कैस, पर्दे के पीछे मेरी बहनें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं।
یہ سن کر جناب قیس نے بہت گریہ کیا اور پھر دشمنوں پر ایسا شدید حملہ کیا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بلاخر شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔